अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमुच्युतपदां भुजेत्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवा भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्रराम यमुनावस्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनक्कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। सृज्यद्दशारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் கொன்னல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் கனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழன் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பாள் வளத்தைதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மையாமயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி துப்பியலும் வாஷ்வினையம் ஓதும் கொருகை எடுப்போம் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నిన్నటి రోజున మనం యథాశక్తి అందరం కలిసి భగవద్ గుణానుభవాన్ని చక్కగా చేసుకోగలిగాము. ఇంకా అవకాశం ఉంటే ఇంకా చాలా మంది నిన్ననే అన్వయించే వారు ఉన్నారు. కానీ నిన్నంత అవకాశం లేకపోవడం వల్ల ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి అవకాశాలను ఇస్తూ అలాగ మనం చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆనందానుభవాన్ని తప్పకుండా మనందరం కలిసి పంచుకుందాము.
ఎందువల్లంటే తిరువాయిమొഴി అనేటువంటిది ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక పాలని స్రవించేటువంటి గోవు వంటిది అంటారు కంబనాటాజ్వాన్. క్షీరాన్ని అలా స్రవించేటువంటి గోవు తిరువాయిమొഴി అనేటువంటిది. అంటే పాలని ఆవు ఎలా స్రవిస్తుందో కళ్యాణ గుణాలని అలాగా వర్షించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాడి ఆవు తిరువాయిమొഴി అంటున్నారు కమ్మనాటాజ్వాన్. మంచి పోలిక. துறவாதவர்க்கும் துறந்தவர்க்கும் சொல்லவே சுரக்கும் அறவாவை இங்கொருவாயிரு நிற்க வந்தோ சிலர் போய் மறவாதியற் சொன்ன வாசக மாமலட்டாவை பத்தி கரவா கிடப்பர் அங்கன் பெறவோ தங்கள் కైవలిపే. మలడు ఆవు అని గొడ్డు పోయిన ఆవు అంటే సరిగ్గా మనం చెప్పుకునేటువంటి పరమాత్మ కళ్యాణ గుణాలను విడిచి క్షుద్రమైన గుణాలు కలిగిన మానవులను స్తుతించడం అనేది కూడా ఈ పోలికకు చాలా చక్కగా సరిపోతుంది అన్నమాట. ఎవరెవరికండి ఇది పాడియావు లాంటిది? తురవాద వర్గం, గృహస్థులందరికీ 4 ఆశ్రమాలున్నాయి. 4 ఆశ్రమాల వారికి కూడా ఇది శిరోధార్యమైనటువంటి ద్రవిడ ప్రబంధము. తురంద వర్గం సన్యాసులకి కూడానండి, యతీశ్వర్లకు కూడానండి. సొల్లవే సువర్గం అనుసంధానం చేస్తే చాలు. ప్రతి ఫలశ్రుతిలో మనం చెప్పుకుంటున్నాము, ఆ శబ్దము యొక్క ధ్వనిని వింటే చాలు, అంటే చాలు అని. అరం అవైవోరాయిరం 1000 ఆవులు అంటే ఈ తిరువాయిమొഴి అనేటువంటి 1000 పాసురాలు. ఒక్కొక్క పాసురాన్ని ఒక్కొక్క పాడి ఆవుతో పోల్చారండి. ఎంత సంపద ఉందో మనకి చూసుకోండి. ఇంగు లెక్క ఈ లోకంలో ఇలాంటి సంపద మనకి ఉండగా సిలర్ పోయ్ మరం వాదియరు సొన్నవాసకమ్మాం మిగిలినటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి భగవద్ ఇతరములైనటువంటి విషయాలని వర్ణించేటువంటి వారు చెప్పిన ఆ మాటలు పట్టుకొని మలడు ఆవై పత్తి గొడ్డుగావును పట్టుకొని, పాలు ఎంత పితికినా రానటువంటి ఆవును పట్టుకొని కరవా కిడప్పర్ పాలు తీయాలనుకుంటే అంగు తంగళ్ కైవలిప్పు ఎన్పెరవో మీకు చేతులు నొప్పులు మిగులుతాయి తప్ప పాలు రావు. అంటే అంత పాడి ఆవు లాంటి పాసురాలు. ఒక్కొక్క పాసురం మధుస్రవంతి, అమృతాన్ని అలాగా స్రవించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు. ఈ పాసురాలని ఇక్కడ అందో అంటారు కంబన్. అందో అంటే అంత అంటారు సాంస్క్రిట్ లో. అయ్యో అంటారు అనమాట. సింహళ దేశ పదంలో ఎక్కువగా వాడేటువంటి పదం ఇది. అయ్యో అయ్యో అని అంటే కూడంది జరిగినప్పుడు ప్రకటించేటువంటి ఒక మాట అన్నమాట. అది మధుర క్షీరాన్ని పొందేటువంటి గోవులు సహస్రాలు ఉండగా వట్టిపోయిన ఆవుని పితకడంలో చేతికి శ్రమే తప్ప మీకు ఫలితం ఏమీ ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని కమ్మనాటాజ్వాన్ తమ అద్భుతమైనటువంటి శటగోపరిణుత్తందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో మనకు అనుగ్రహించారు. అలాంటి ఆ పాలు స్రవిస్తూ ఉంటే ఆ పాలతోటి ఎన్ని రకములైనటువంటి మధుర పదార్థాలను మనం ఆస్వాదించవచ్చో, ఆ పాలనే మధురంగా ఎలా క్రోలవచ్చో, దాని నంబిళ్ళ వ్యాఖ్యానం అయినటువంటి కండ చక్కెరని కలుపుకొని ఎంత తియ్యటి భోగాన్ని అనుభవించవచ్చో మనకి చెప్తున్నారు. ఇందులో మనం 3వ పదిలో 9వ తిరువాయిమొழிలో 10వ పాసురంలోకి ఇవాళ ప్రవేశించాము. చివరికి వస్తున్నాము. ముందుగా 10వ పాసురం. నిన్ను నిన్ను పలనాడు இவ்வுடல் நெங்கிப் போய் சென்று சென்றாகிலும் கண்டு சென்மம் கழிப்பான் எண்ணி ஒன்னி ஒன்னி உலகம் படைத்தான் కవియాయినేకు ఎన్నుం ఎన్నుం ఇని మற்றొరువర్ కవి ఏర్కుమే. చక్కటి పాసురాలు. నిజంగా ఆ శ్రీలక్ష్మి గారు ఎలా కంఠస్థం పట్టేస్తున్నారో
ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో. కళ్ళు మూసుకొని ఏమో ఎక్కడైనా చూస్తారేమో అని అనుమానం కూడా ప్రేక్షకులకు ఇవ్వకుండా కళ్ళు మూసుకొని అలా చెప్పేస్తున్నారు ఆవిడ. ఎంత ధన్యురాలోనమ్మా మీరు. నిన్ను నిన్ను పలనాள் உயக்கம் இவ்வுடல் நெங்கிப்போய் சென்று சென்றாகிலும் கண்டு சென்மங்கழிப்பான் எண்ணி ஒன்னே ஒன்னே உலகம் படைத்தான் கவியாய் நேர்க்கு ఎన్నుం ఎన్నుం మెనే మற்றొరువరు కవి ఏర్కుమే. దీనికి ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. నేను భగవంతుడి ఆస్థాన కవినండి. అలాంటి నేను ఇతరులని పొరపాటున కూడా స్తోత్రం చెయ్యను అని నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పినటువంటి పాసురాల్లో పలనాళ్ళు నిన్ను నిన్ను ఉయక్కుం ఇవ్వుడల్, ఈ ఉడల్ శరీరం ఉందే పలనాళ్ళు నిన్ను ఎప్పటి నుంచి ఎడతెగని జన్మ పరంపర నుంచి అన్నమాట బాధిస్తూనే వస్తోంది. ఒక జన్మ ఎత్తుతున్నాం, అందులో శరీరం, ఆ శరీరంలో ఆత్మ, ఆ ఆత్మను బాధించేటువంటి శరీరము, మళ్ళీ శరీరం, మళ్ళీ ఆత్మ, ఆ ఆత్మను బాధించేటువంటి శరీరము. ఇలాగా జన్మ పరంపరలలో శరీరాలు, శరీరంలో ఆత్మలు మళ్ళీ 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 వస్తూ అలాంటి శరీరాన్ని నేంగి విడిచిపెట్టి పోయి పోయి వెళ్ళి వెళ్ళి సెండ్రు సెండ్రాగిలం, సెండ్రు సెండ్రాగులం వెళ్ళి వెళ్ళి అంటే ఏ జన్మ అయినా సరే అని, జన్మ జన్మలకే అని అర్థం అన్నమాట. అది కండు చూసి శన్మం కళిప్పాన్ ఎన్నే, అబ్బబ్బబ్బా ఈ జన్మలను నేను పోగొట్టుకోవాలి అని తలచి ఒండ్రి ఒండ్రి అలా సిద్ధపడి జాగ్రత్తగా అమరి ఉండి ఉలగం పడైతాన్ లోకాలు సృజించినటువంటి సర్వేశ్వరునికి కవిమాయనేర్కం ఇని ఆయనకి కవి అయిన నేను. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మనిషిని పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన సేవ ఆ యజమానికే ఎలా చెందుతుందో అలా భగవంతుడు నన్ను ఆస్థాన కవిగా నిర్ణయించినప్పుడు ఇని ఎన్నుమెన్ను మత్తొరువారి కవి ఏర్కుమే. ఇంకా ఏ కాలంలోనైనా ఇతరులను గురించి నేను ఎందుకు కవిత్వం చెప్తాను? అలా చెప్పడం తగునా? అది నాకు న్యాయమా? ఈయన పోషిస్తుంటే నీ దగ్గర తిండి తినేస్తాను, సేవ ఎవరికో చేస్తాను అనడం ఎంత అసమంజసమో. అలా భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఈ జన్మని భగవన్ నివేదితంగా కవిత్వం చెప్పకుండా అన్యులను స్తుతించడం అనేటువంటి పని నాకు తగదు అనేటువంటి మాటను చెప్తున్నారు ఈ 10వ పాసురంలో. 10వ పాటు 336వ పేజీ అండి. సర్వేశ్వరం కవియానయనకు, సర్వేశ్వరుడే నా కవిత్వానికి ఈ విషయమైనటువంటి వాడు. ఇతర స్తోత్ర కరణం అననురూపం, అనురూపం అండ్రు, అనురూపం అండ్రు తగినటువంటి రూపము కాదు అంటే న్యాయము కాదు. ఎంగిరార్ నిండ్రు అనాది కాలం ఇడై విడాదే విచ్ఛేదం లేదు. ఇక్కడ ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడుతూనే అవతల రిజర్వేషన్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఏ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతామో అది చూసుకొని ఇది వదిలిపెట్టేసి టంగమని ఇందులోంచి అందులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. దాన్ని ఏమన్నారు? నిండ్రు ఇడై విడాదే గ్యాప్ లేకుండా ఉయిక్కం సెలుత్తం ఇవ్వాత్మ ఉక్కు బాధకత్వేన నడత్తం. ఈ ఆత్మకి బాధని కలిగించేటువంటి శరీరంలో ప్రవేశించి, అంటే ఈ ఆత్మ ఏ శరీరంలో ప్రవేశించినా ఆ బాధలు పడడం తప్ప ఆత్మకి సుఖము అనేటువంటిది ఈ దేహాలలో లభించదు. ఇవ్ గుడల్ ఈ శరీరం కూత్తం కండా పోలే, ఒక యముడు, కూత్తం అంటే మృత్యు అన్నమాట. మృత్యు అంటే యముడు. యముణ్ణి చూసినట్లుగా భయావహమాయిరెక్కరపడి ఇవ్ గుడల్ ఈ శరీరం, ఈ శరీరం అండంలో అర్థం ఏంటండి? వర్తమాన శరీరత్తయ్యం, ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ దేహము, అత్తోడు సజాతీయమాన మున్బుళ్ళ శరీరంగళయం, దానితో పాటు ఇంతకు ముందు పుట్టినటువంటి జన్మలన్నీ మున్బుళ్ళవయ్యం, ఆ తర్వాత ముందున్నవి
వర్తమానం పోలే ఒరు పోగియాయ్ తోత్తుకరదా ఇరక్కం. ఇక్కడ ఈ పాసురంలో చెప్పినటువంటి మాట వల్ల భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాల్లో ఉన్న శరీరాలు అన్నిటిలోనూ ప్రవేశించిన ఆత్మస్వరూపము అని విశేషార్థాన్ని చెప్పారు. ఒక మాటకి భూతమని, ఒక మాటకి వర్తమానమని, ఇంకొక మాటకి భవిష్యత్తు అని. అంటే పుట్టినవి పుట్టబోయేవి కూడా జన్మలన్నిటినీ కూడా నేను ఒరుపోగియాయి తోత్తు కెరదాయిత్తు ఈ వర్కు. ఇవన్నీ ఒకేలాగా భోగానుభవం కోసమే వచ్చినటువంటి శరీరాలు ఇవన్నీ. దీన్ని గనక మనం నింగిపోయి విట్టుపోయి పోగొట్టుకున్నాము అంటే, అచిరాది మార్గం గుండా వెళ్ళి పరమపదాన్ని పొందాము అంటే, అష్టగుణత్వము అనేటువంటి సామ్యాపత్తి వస్తే పెరుమాళ్లను అనుభవించడం అనే ఆనందానుభవంలో మునిగిపోతాము. నీంగిపోయి విట్టుపోయి సెండు సెండ్రాగిలం ఒన్నల్లా ఒరి జన్మత్తిలేయాగిలం. ఒకటి కాదండి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఈ జన్మలు ఇలా వస్తూనే ఉన్నాయి. కండు நம்மையுவன் கண்டு சன்மங்கழிப்பானெண்ணி ஜன்ம சம்பந்தம் அரும்படி பண்ண வேணும் என்னும் அதோக்கு என்னும் మనోరదిత్తు ఆయన ఎందుకు ఇచ్చాడండి మనకి? ఈ ఒక జన్మ కాకపోతే ఒక జన్మలోనైనా నన్ను సేవించి ఈ జన్మని పోగొట్టుకుని పరమపదానికి చేరుతారు నా సన్నిధికి అని పెరుమాళ్ళు ఇస్తే అండ్రియే మనం అలా చేయట్లేదు. ఏ జన్మకి ఆ జన్మలోనే ఇంకాస్త మూట కట్టుకుని ఇవి అనుభవించడానికి ఇంకో జన్మలోకి పడిపోతున్నాము అని. ఆయన ఇచ్చిన పర్పస్ వేరు, మనం బ్రతుకుతున్న పర్పస్ వేరు. మనం బ్రతుకుతున్నది మళ్ళీ జన్మలకి కారణం అవుతోంది. ఆయన ఇచ్చినది జన్మరాహిత్యాన్ని, అంటే జన్మ లేకుండా చేసి భగవత్ కైంకర్యానికి మన్ని అనుకూలురు కమ్మని బోధిస్తోంది. సెండు సెండ్రాగిలం కండెండ్రు వరుసల్లాయి. ఏమండి, వెళ్ళి ఎందుకంటే రెండేసార్లు చెప్పారు ప్రతిపదం ఇందులో. వరుసల్లాయ్ నెడుంకాలం కూడా వాగిలం. ఇవ్వుడల్ అన్నారు అనుకోండి ఈ శరీరం అని. ఇప్పుడు వర్తమానమైన మనం ఏ శరీరంలో ఉన్నామో ఈ వర్తమానము అర్థం వస్తుంది. ఈ జన్మ, ఇన్ని జన్మలు అనుభవిస్తూ వచ్చిన ఈ జన్మ అని భూతకాలిక అర్థం కూడా వస్తుంది. రెండు కవర్ అవుతాయి ఇవ్వుడల్ అన్న దాని చేత. మరి రెండవది సన్మం గళిప్పార్, సన్మం జన్మలు ఆ పద ప్రయోగం చేత భవిష్యత్ కాలికమైనటువంటి జన్మలు కూడా, అవి కూడా రాకుండా ఇది అడ్డుకుంటుంది అని ఆ పదాలు ప్రయోగించడంలో నిండ్రు ఆ మాటలు చూడండి. సెండ్రు ఇలా 2 సార్లు చెప్పడానికి కూడా ఒక విశేషార్థాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి అద్భుతంగా చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఇప్పుడు నీవున్న జన్మ, ఈ జన్మ రావడానికి కారణమైన భూతకాలిక జన్మలు, ఇప్పుడు నువ్వు చేసేదాని వల్ల అనుభవింపబోయేటువంటి భవిష్యత్ కాలిక జన్మలు కూడా నువ్వు పోగొట్టుకోగలుగుతావు. ఎప్పుడు? భగవన్నామ సంకీర్తనము ఆయన ఎడలనే కవిత పాడినప్పుడు. నెడుంకాలం కూడా వాగిలం நம்மை அறிந்து ఇవై జన్మంగళిల్ పుగాదపడి ఈ జన్మలలో ప్రవేశించకుండా పన్నవేడుం వన్ను సిందెత్తెండ్రుమాం చెయ్యాలి. అది భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఉద్దేశం. మనకి ఒక జన్మలో కాకపోయినా ఒక జన్మలోనైనా మంచి బుద్ధి వస్తుందేమో అని. మనం ఒక జన్మలో కాకపోతే ఒక జన్మలోనైనా మరిన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తావేమో అని మూటలు కట్టుకుంటున్నాము. ఒండ్రి ఉలగం పడైతాన్. ఆయన ఒండ్రి నిలిచి అన్ని ఇది అనుప్రాసాలంకారాలు అంటారండి వీటిని. అంటే ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నారు? సోంబారి పల్లురువై ఎల్లాం పడర్విత్త ఇత్త ఎంగరపడియే ஒரு கால் సృష్టితో పలియాబెట్టాల్ సోంబిక్కై వాంగాదే. ఆలస్యం చేయకుండా, వెనుగొదీయకుండా. ఇది పెరియ తిరుమలలో 18వ పాసురం అండి. అక్కడ ఆళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా ஒரு కాల్ సృష్టితో పలియాబెట్టాల్. ఒకసారి పంట వేశాడండి. ఎప్పుడు రైతుతో పోలుస్తారు పెరుమాళ్ళని. ఒకసారి పంట వేశాడండి, పలియాబెట్టాల్, పంట చేతికి అందకుండా పోయిందండి. సోన్బి కైవాంగాదే,
ఇంకేం వేస్తాలే అని చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోడుటండి. దీనికి ఒక పదం చెప్పారు, ఏమని? నిత్య కృషివలుడు. చాలా చక్కటి పదం. ఎప్పటికప్పుడే ఆ భూమి మీద ఆశ పెట్టుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ పంట ప్రయత్నం చేసేవాడిలాగా ఒరుపట్టు ఒకసారి లోకంగళై సృష్టిత్తవనుడయ. మళ్ళీ మళ్ళీ లోకాలు సృష్టించేటువంటి స్వామి విషయంలో కర్షకన్ ఒరుకాల్ పైరు செய்து పదార్థాల్. రైతు ఒకసారి పంట వేసి నష్టపోయిన పిన్బున్ పైరు తన్నయ్యే సయ్యుమా పోలే. మళ్ళీ దున్ని మళ్ళీ విత్తనం వేసి మళ్ళీ పంట మళ్ళీ నీరు పెట్టి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాడో అలాగా ఈవనం ஒரு நாளாகிலுமாம் ఎండనే సృష్టిప్పదు. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఒకరోజు కాకపోతే ఒక రోజైనా వీడు బాగుపడతాడు అని చేస్తున్నాడు. పత్తి ఉజవన్ పజం గుణమిరే ఇదుతాన్. చాలా అందమైనటువంటి మాటలండి. ఏమిటంటే ఈయన పత్తి యుజవన్, భక్తి అనేటువంటి కేదారము అన్నారండి. తోట, పొలం, భక్తి క్షేత్రం. ఈ దేహాన్ని భక్తి క్షేత్రంగా మార్చుకోండి అన్నారు. అదే కదా మనకి భగవద్గీతలో ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమితి అభిధీయతే. ఈ భక్తి క్షేత్రాన్ని పండించుకోండి అన్నట్లుగా ఒక నాళాగిలం నమ్మయ్యరిందో పరమాత్మ అనుకుంటాట. ఓన్లే ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా వీడికి మన గురించి తెలుసుకోవాలనే కోరిక వస్తుంది. పలనాడు మిడై విడాదే యువాత్మా ఉప్పు బాధకమాయ్ కొండ నడత్తగరై శరీరత్తై విట్టుపోయ్. ఎన్నిసార్లు ఏ శరీరంలో పెట్టినా ఆ శరీరం ఆత్మను బాధిస్తోందే తప్ప ఆత్మ ఉజ్జీవనానికి శరీరము సహకరించడం లేదు. ఇవి ఆత్మాకళ పిరవాదపడి పడిన వేళ్ళు మనోరదిత్తు. ఎందుకు సృష్టించాడో ఆ పని చెయ్యట్లేదు. ఈ దేహాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడు? రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. విచిత్ర దేహ సంపత్తికి ఈశ్వరాయ నివేదితం. భగవంతుడి కోసం ఇచ్చాడు మనకి. అది తప్ప ఏదైనా చేయడానికి ఈ దేహం ఉపయోగపడుతోంది అని. ఒండ్రి ఉలగం పడైతానాయిత్. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ లోకాలను అలా సృష్టిస్తూనే ఉన్నాడు. కొందరైనా నా వైశిష్ట్యాన్ని తెలుసుకొని నా దారిలోకి వస్తారేమో అని. ఉలగం పడైతాన్ కవ్యాయినెర్కు. ఎలా పట్టుకున్నాడో తెలుసా అండి నన్ను ఆయన? అవన్ ఎదురు సోజల్పుకు తిరెందు పండిన కృషి ఫలిత్తు. నేనేం తక్కువ వాడిని కాదండి. ఆయన ఇలా వస్తున్నాడు అంటే అలా వెళ్ళిపోయా, అలా వస్తున్నాడు అంటే ఇలా వెళ్ళిపోయా. అన్ని వైపులా పారిపోతే ఎదురుసు జల్పొక్కు ఎటు పడితే అటే ఎదురొచ్చాడు స్వామి. మొత్తానికి పట్టేసుకున్నాడు అన్నమాట. అవన్ పండిన కృషి ఫలిత్తు అవనొక్కు కవియాగ పెద్దయనక్కు. ఒరే నా గురించి పాడరా అని చెప్తున్నాడా ఒక జీవుడికి అన్నట్లుగా ఈ ఆళ్వారిని పట్టుకుని నా మీద కవిత్వం పాడండి అని కవిత్వం చెప్పే శక్తిని ఆళ్వారికిచ్చి మయర్వరమది నలం మరళి పెత్తవన్ కదండి. కవిత్వం చెప్పే శక్తిని ఆళ్వార్లకిచ్చి ఎలాంటి కవిత్వం చెప్పాలో తనని చూపించి ఇదిగో నన్ను ధ్యానించు అని కవిత్వానికి తగిన విషయాన్ని కూడా తానుగా చెప్పాడు. ఇలా ఉంటే కవిత్వం రాక ఏమవుతుందండి? ఇప్పుడు కవిత్వం చెప్దాం అనుకుంటాం, ఏం రాయాలో తెలియదు, ఏ పదం రాయాలో తెలియదు, ఏ ఛందస్సో తెలియదు, గేయమే ఉంది, పాటే ఉంది, ఎలా రాయాలో తెలియదు. అలా కాకుండా ఒక దివ్య మంగళ విగ్రహ స్వరూపాన్ని కనుల ముందు ప్రత్యక్షం చేస్తే ఆహా ఇంత బాగుందా, ఇలాంటి శిరస్స, ఇలాంటి కుటిలాలకాల, ఇలాంటి నేత్రాల అని కవిత్వం పొంగి వచ్చేలాంటి కవితా శక్తిని ఇచ్చి కవిత విషయంగా తాను నిలబడి ఎన్నుం కాలతత్వముళ్ళదనయ్యం. ఎంతకాలం అండి? శాశ్వతంగా. వేరు సిలరై కవి పాడెత్తగుమో. అలాంటి నేను ఇతరుల గురించి పాడడం ఇది నాకు న్యాయమా? తగని పని. అవన్ సౌహార్దమాగిల్ ఇప్పటి పరిత్తదు పిన్నై ఎల్లార్కుం పలిక్క వెండావో ఎన్నెల్. ఏమండి, ఆ కవితా శక్తిని ఇవ్వడం, ఆ పాడడం మీకే ఎందుకు ఫలించిందండి? అందరికీ ఎందుకు రాలేదండి? ఈ ప్రశ్న వస్తుంది.
మనం ఏదైనా ఇలాగే వేసుకుంటామండి ప్రశ్నలు. ఓడిపోతున్నా నేనే ఎందుకు ఓడిపోతున్నాను, అవతల వాళ్ళు ఎందుకు గెలుస్తున్నారు, దానికి సమాధానాలు దొరకవు. నువ్వు చేసుకున్న కర్మ ఏదో నీకు అలాగా వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ప్రశ్న మాత్రం భగవంతుడు నన్నే ఎందుకు ఇలా పరీక్ష చేస్తున్నాడండి, అంతమంది ఉండగా ఈ రెండో మాట అనుకోకూడదు, వాళ్ళ మాట గురించి ఆలోచించకూడదు. మనకి మంచినివ్వడం వరకు కోరుకోవడం తప్పులేదు, కానీ మన మాట మన మనసు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతుంది. లోకంలో ఇంతమంది ఉండగా నన్ను గురించి ఎందుకండి ఇలా చేశాడు అంటే అవతల వాడికి వస్తే పర్వాలేదు అన్న భావం అందులో సూచనగా తెలుస్తుంది. అలా కూడా కోరుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఒరి నాణెలు పలిక్కమదండరే, ఒక్క రోజులో అందరికీ పడుతుంది, కానీ మీ కర్మ తీరేదాకా టైం పడుతుంది. అది ఒక్క రోజులో. ఏమండి విత్తనం వేశాను పంట కోసేద్దామంటే రావట్లేదు ఏమిటండి, అలా రాదు నాయన. విత్తనం పెట్టావు కదా, నీరు పోసావా దానికి, వాతావరణం సహకరించిందా దానికి, అది ఫలించే మొక్క వచ్చిందా, పంట స్థాయి దాకా వచ్చిందా, కోసుకునేదాకా వచ్చిందా, ఆ ప్రాసెస్ టైం పడుతుంది అంతే. నువ్వు ఇన్ని జన్మలలో ఇన్ని కర్మానుభవాలు కలిగి ఉండి ఇవాళ చేశానండి వెంటనే అయిపోలేదేమంటే దాని టైం అది తీసుకుంటుంది, కానీ ఫలిస్తుంది. నీకు సహనం ఉండాలి. ఇనిమేల్ అనేకమాయుళ్ళ కాలమెల్లం ఈ శరీరం ఉళ్ళదనయ్యం ఇదువే యాత్రయ్యా ఇరెందు. ఏ జన్మ ఎత్తినా సరే ఇదువే యాత్ర. భగవద్గుణ అనుభవము, భగవద్గుణ గానము. కవిత్వం పాడటం అంటే ప్రత్యేకించి అందరికీ కవిత్వం చెప్పే శక్తి ఎక్కడ వస్తుందండి? ఎవరికి చేతనైనట్లుగా వాళ్ళు భగవంతుని కీర్తించుకోవడం. ఎంతకాలము? ఇదివే యాత్రయ్యా ఇరిందు. నీ దేహయాత్రకి ఫలితమే అది. నువ్వు జీవించి ఉన్నందుకు ఫలితమే భగవద్ ధ్యానము. మేల్ అలా గనక చేస్తే, నీకు గనక ఫలిస్తే, ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడితే అచ్చిరాదిగా నువ్వు పరమపదానికి పోతే ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే ఎన్నం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత సామగానాన్ని అలాగా అలాగా అహమన్నమహమన్నమహమన్నం అలాగా తండ్రి నేను నీ కోసం వచ్చా, నీ గుణానుభవం కోసం వచ్చా అంటూ పెరుమాళ్ళ ముందు పాడేటువంటి ఆ భాగ్యం ఈ జన్మకి కలుగుతుంది. అహమన్నమహమన్నమహమన్నం ఎన్నం పాడ పుగుగిరగు ఎనక్కు మత్తొరువర్ కవియేర్కుమే. ఇంకొకళ్ళని గురించి పాడ్డం న్యాయమా? నువ్వు నా ఇంట్లో పనిచేయరా అని ఒక 2,000 10,000 ఇచ్చి ఒక మనిషిని పెట్టుకుంటే డబ్బు మీరు ఇవ్వండి వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసి వస్తానంటారండి ఎవరైనా? ఎవరు పోషిస్తున్నాడో వాడికి చాకరీ చెయ్యాలి. ఈ దేహాన్ని ఎవడు కల్పించాడో వాడికి కృతజ్ఞతని నువ్వు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇరెంద పెన్బో భగవద్ వ్యతిరిక్తర్కు కవిపాడుగై పోరుము. ఇలా చేయడం వల్ల నువ్వు భగవద్ వ్యతిరిక్తర్ భగవంతుడు లేడు అనేవాడి విషయంలో నువ్వు పాట పాడడం అది నీకు న్యాయమా? ఆయనను కాదని ఇతరులకి పాట పాడడం న్యాయమా? వేరు సిలర్కు నాన్ కవియాగత్తవుమో, ఇతరులకి నేను కవిని అండ న్యాయమా? ఒకే మాటని వైవిధ్యంగా చెప్తున్నారు. ఒకటేమో భగవంతుడు కాని వారిని పాడడం న్యాయమా, రెండవదేమో నేను ఇతరులకు పాడతాను నీకు కాదు అనడం న్యాయమా? వేరు సిలర్ కవిలేనా అన్వయిక్కత్తగుమో ఎన్నం. ఈ మూడోది మరీ విశేషం అండి. ఇతరులు ఎవరైనా అన్యదేవతా స్తోత్రం చేస్తూ ఉంటే అవును అవును అని ఆనందంగా వినడం కూడా తప్పే. నీ వైభవాన్ని తెలిసిన చోట నువ్వు అన్వయించాలి. పెరుమాళ్ళ వైభవం తెలిసిన చోట మనం ఆ సంకీర్తనలోనే అన్వయించాలి. అందువల్లే తగినవి తగనవి అనే ప్రదేశాలకి దానికి వ్యాఖ్యానంలో ఏం చెప్పారు అంటే భగవత్ కళ్యాణ గుణాలు స్తోత్రం చేసే స్థలాలు మనకి తగినవి, భగవంతుని కాక తక్కిన వారిని స్తోత్రం చేసే సంఘము మనకి తగనిది అనేటువంటి ఒక మూడు పాయింట్లు చెప్పారు ఒక్క వాక్యంలో.
ఒకటి, భగవత్ వ్యతిరిక్తుల గురించి పాడకూడదు. రెండవది, ఈయన గురించి పాడమని వాగింద్రియం ఇస్తే ఇతరులకి ఉపయోగించకూడదు. మూడవది, ఇతరులు ఒకవేళ అలా అన్వయించిన అందులో నువ్వు పాలు పంచుకొనకూడదు అనే 3 విషయాలని ఈ 10వ పాసురంలో చాలా అనుప్రాసలతో కూడినటువంటి చక్కటి, అంటే సర్వేశ్వరుడి కవి అయినటువంటి నేను క్షుద్రమానవుల కవిత్వం చెయ్యకూడదు అని చెప్పడానికి, నిండ్రు పలనాళ్ళు వైకం ఇవ్వుడల్ నింగిపోయి சென்றாகிலும் கண்டு சென்மங்கழிப்பான் எண்ணே ஒன்னி உலகம் படைத்தான் கவியாய் நேர்க்கு என்னும் என மற்றொருவர் கவி ஏற்குமே. 11వ పాసురం. ఏర్కుం పెరుం పొగల్. మొత్తం 4 పాదాలలో కూడా ఇది తగినదా, ఇవి తగినవా, ఇవి తగినవా, ఇది తగినదా 4 పాదాల్లో వాడారండి ఒక పదాన్ని. ఏవి గుణాలకు విశేషణంగా వాడారో మనం చెప్పుకుందాం. ఏర్కుం పెరుం పొగల్ వానవరి సంకణం తనకు. ஏற்கும் பெரும் புகழ் வன்குருகூர் சடகோபன் சொல். ஏற்கும் பெரும் புகழ் 1000 வையும் ஓர் 10. ஏற்கும் பெரும் புகழ் சொல்ல వల్లార్కిల్లై జన్మమే. చాలా ఒక ఆనందం వచ్చినప్పుడు కానీ వీప్సా అంటారు దాన్ని, మళ్ళీ మళ్ళీ రెపిటేషన్ వస్తుంది. బాగా ఆనందంలో వస్తుంది, బాగా దుఃఖంలో కూడా వస్తుంది, బాగా భయంలో కూడా ఒక్కొక్క పదాన్ని మనం 2 సార్లు పాడుతూ అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. చాలా ఆనందంలో అండి. ఒకడు వచ్చాడు, మావాడు వచ్చాడండి, వచ్చేసాడు మావాడు వచ్చేసాడు. ఎందుకండి అన్నిసార్లు చెప్పడం? ఆనందం. వచ్చాడు అని ఒకసారి చెప్పు ఊరుకోం. భయంలో కూడా అలా 2-3 సార్లు చెప్తాం. పాం 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 పాం. ఎన్నిసార్లు అండి అండం? పాము వచ్చుచున్నది అనొచ్చు కదండి. అబ్బాయి అలా అనం. భయంతో 2-3 సార్లు. దుఃఖం, అయ్యో అయ్యో ఇలా ఎందుకు జరిగింది, ఇలా ఎందుకు జరిగింది. ఇది వీప్సా అంటారు. వీప్సా అంటే రిపిటేషన్, మళ్ళీ 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 అన్నం. నమ్మాళ్ళవార్లకి నేను భగవంతుడి కవిని అనే ఆనందంతో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేశారో చూడండి. ఇందులో 4 గుణాలని ఈ ఏర్కుం పెరుం పొగళ్ అనేటువంటి పదం చేత 4 గుణాలు చెప్పారండి. మొట్టమొదటి గుణం పెరుమాళ్ళ యొక్క కీర్తి. 2వ గుణం ఆళ్వార్ల యొక్క కీర్తి. 3వ గుణం 1000 పాసురాల కీర్తి. 4వ గుణం ఈ 10 పాసురాల కీర్తి. ఇప్పుడు ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఏర్కుం పెరుం పొగళ్, మంచి తగిన కీర్తి కలిగిన వాడు. ఎవరండి ఆయన? వానవరి ఈశన్ తనకు, నిత్య సూరులకి నాయకుడైనటువంటి కన్నన్, భక్తులకి సులభుడైనటువంటి శ్రీయపతి విషయం. అంటే మొట్టమొదటి పాదంలో ప్రయోగించబడిన ఏర్కుం పెరుం పొగళ్ అనేటువంటి పదము కన్నన్, పరత్వ సౌలభ్యాలని చెప్పినటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని చెప్పారు మొదటి దాంట్లో. 2 ఏర్కుం పెరుం పొగళ్, చక్కటి అపరిమితమైన కీర్తి కలిగిన వన్కురుహూర్ సడగోపన్, సుందరమైనటువంటి కురుకాపురికి నిర్వాహకులైనటువంటి. ఇక్కడ అతి సుందరమైన కీర్తి అనేది నమ్మాళ్ళవారు తమకు అన్వయించుకోలేదండి. ఆ పెరుమాళ్ళు వేంచేసిన తిరుక్కురుంగుడి దివ్య దేశాన్ని పొగిడారు అన్నమాట. 2వ దాంట్లో పెరుమాళ్ళు వేంచేసి ఉన్నటువంటి తిరుక్కురుంగుడి దివ్య దేశ వైభవాన్ని 2లో చెప్పారు. అక్కడ ఉన్న సెటగోపన్ సొల్ అది 2వది. ఏర్కుం పెరుం పొగళ్, మంచి కీర్తి కలిగిన 1000 ఈ 1000 పాసురాలలో నమ్మాళ్ళవారు రచించినటువంటి 1000 పాసురాల యొక్క అర్థము ఒక సముద్రంలాగా మనకి అంతుపట్టనంత వైభవోపేతమైనది. ఏర్కుం పొగళ్ ఓర్ 10, అందులో ఈ 10 పాసురాలు
ఇంకా సొల్లవల్లాకు జన్మం ఎల్లై, నోటితో చెప్పినటువంటి వారికి అంటే అర్థం దాకా కూడా పోక్కర్లేదండి. ఆ నోటితో అనండి చాలు. మీరు అభ్యాసాల్లో ఉదయకాలంలో ఎలా చదువుతున్నారో అలా వాక్కు ఇచ్చినందుకు నోరారా పఠిస్తే చాలు, జన్మం ఎల్లై, జన్మము లేకుండా పోతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ 11వ పాసురంలో ఫలశ్రుతిగా మనకి అందిస్తున్నారు. ఈడు వ్యాఖ్యానము నిగమత్తిల్ 338వ పేజీ అండి. నిగమత్తిల్ ఇత్తిరువామొழி ఇనియల్ మాత్రத்தை అభ్యసిత్తవర్గళకు, చాలా ఆనందంగా శబ్దాన్ని మనోహరంగా తీయగా చదివితే చాలు, అర్థం తెలియక్కర్లేదు. అలా తీయగా చదవడం మాకు రాదండి, నేర్చుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఏమీ నేర్చుకోక్కర్లేదు, మనస్సును జోడిస్తే మనకి తెలియకుండానే చిన్న రాగం అందులోకి వస్తుంది. అక్షరంగా చదవం కదండి దేన్నైనా సరే. అన్యస్తవేన అలా అలా చదవం కదండి. అన్యస్తవేన ఇలా అంటాం కదా, తెలియకుండానే చిన్న రాగం అందులో జోడింపబడుతుంది. పిరరై కవిపాడ యోగ్యమాన నీచ జన్మం ఎల్లయ్యంగిరార్, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోవాలి. ఇతరులని కీర్తించే జన్మ రాదు. ఒకవేళ జన్మ వస్తే భగవంతుణ్ణే కీర్తించే జన్మ వస్తుంది. ఎందువల్ల? ఈ జన్మలో అయిపోదు, ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు అంటున్నాం కదా. జన్మ అంటూ వస్తే భగవత్పరమైన జన్మ వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఇంకా బెంగేముందండి. ఏర్కుం ఇత్యాది తగుదియాన మిక్క పుగజయుడైతనాయ్, ఎంత చక్కటి కీర్తి కలిగిన వాడండి పెరుమాళ్ళు. నిత్యసూరిగళుక్కు నిర్వాహకనాయ్, నిత్యసూరి నిర్వాహకుడు. అమ్మేర్మయ్యోడే వందవతరిత్ మనుష్యత్వే పరత్వత్తయుడయ్యవంతనకు. ఏం వ్యాఖ్యానం అండి! ఒక్క పదాన్ని సౌలభ్యం పరత్వం మూట కట్టుకున్న స్వామి అని అర్థం వాక్యంలో రావడానికి అమ్మేన్మయ్యోడే వందు, ఆ గొప్పతనంతోటే వచ్చి అంటే పరత్వం, అవతరిత్తు అది సౌలభ్యం అన్నమాట. మనుష్యత్వే పరత్వత్వయుడయ్యవంతనకు ఒంబదామోత్తిలేనెన్నో మనుష్యత్వే పరత్వత్తై పరక్కప్పేసా నిన్నదిరే. చాలా అందమైనటువంటి వాక్యం అండి ఇది. పెద్దలైతే దీనికి ఎంత విశేష వ్యాఖ్యానం చేస్తారో. ఎందువల్లంటే ఆళ్వందారు అనేటువంటి మహానుభావులు మనకి ఆయన భగవద్గీతార్థ సంగ్రహము అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గీతకి వ్యాఖ్యానాన్ని రచించారు. దాన్ని ఆధారంగా తీసుకునే మనకి గీతా భాష్యాన్ని భగవద్ రామానుజులు అనుగ్రహించారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అందులో 9వ అధ్యాయం ఉందండి. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం అని ఉంది కదండి 9లో. ఇందులో నేను చెప్పేటువంటిది పరమాత్మ యొక్క పరత్వాన్ని కూడా తెచ్చుకుంటూ వచ్చిన సౌలభ్యాన్ని అని చెప్తారే. అలా ఎక్కడ తెచ్చుకున్నావయ్యా? భూమి రాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయమ్మే భిన్న ప్రకృతి రష్టద చెప్పారు కదండి. అక్కడ ఇన్ని అష్టవిధములైనటువంటి శక్తులతోటి నేను వచ్చి అవతరిస్తాను అంటే, అవతరించాక కూడా పరత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి, సౌలభ్యం ఉంది. ఆ లక్షణాలతో పాటు ఇది ఉండడం గొప్ప. ఉంటే అది ఉంటుంది, లేకపోతే ఇది ఉంటుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, రెండు కలుపుకున్నారు అన్నమాట. ఇది గీతార్థ సంగ్రహంలో మనకి చాలా చక్కగా చెప్తారు. 7లోనేమో స్వయాథాత్మ్య జ్ఞానము అని చెప్తారు ఆళ్వందార్లు. స్వయాథాత్మ్య జ్ఞానము అని అంటే తన యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడం. 9లోనేమో పెరుమాళ్ళ యొక్క మాహాత్మ్యము, పెరుమై, గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్తారు అని. భగవద్గీత మనకంతా తెలుసు అనుకుంటామండి, అదే కదండి, గీతే కదండి, ఇంతే కదండి. ఈశావాస్యోపనిషత్తులో ఉన్న 18 సూత్రాల సారాన్ని 18 అధ్యాయాలుగా అన్వయించి భగవద్గీతను చదవాలి. ఒక్క మంత్రాన్ని తీసుకుంటే ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది. ఎలా ఎక్కడెక్కడ అవి అన్వయాలు ఉన్నాయి. అసలు ఆ చదువే వేరండి. మనం చదువుకునేటువంటి చదువు అన్వయాలు వేరు. మనం అనుకుంటున్నాం శబ్దం పరిచయం అయితే మనకు ఆ గ్రంథం తెలుసు అనుకుంటున్నాం, కానీ అందులో ఉండేటువంటి విశేషార్థాలు అటు ఆళ్వందారులు అల్లిచ్చేదా అని వారు చెప్పిన, రామానుజులు అనుగ్రహించిన, మనకి భాష్యాదుల్లో
వచ్చిన అద్భుతమైనటువంటి అర్థాలు. ఏర్కుమిత్యాది అవన్ ఉభయ విభూతి యుక్తన్ ఎన్నార్ దగ్గరెక్కుమా పోలే ఆయన ఉభయ విభూతి నాయకుడు. సర్వేశ్వరన్ కవిగల్ ఇవర్ ఎన్నార్ అలాంటి వాడికి కవిని నేను అన్నారు ఈయన. ఎవరు? నమ్మాళ్వార్లు. ఆయనేమో ఉభయ విభూతి నాయకుడు, ఆయన గురించి కవి చెప్పేవాడు నేను. అదొక్క పోరంబడి ఇరిక్కర ఆళ్వారులు చేదా కాబట్టి ఆయన అపాయింట్ చేసిన వాడికి కాబట్టి ఆయనకు తగినట్లుగా నేను కవిత్వం చెప్తాను. ఏర్కం పెరుంపగుజాయిరం. ఇంకా మూడోది ఏం చెప్పుకున్నామండి? 1000 పాసురాల కీర్తి. యతో వాచో నివర్తంతే అన్న విషయత్తై విళాకొల్లై కొండ ప్రబంధం ఎన్నారు. అదొక్క పోరంబడియాన 1000. పరమాత్మని వేదం కూడా పొగడలేక యతో వాచో నివర్తంతే, ఏ పరమాత్మ తత్వం నుంచి వాక్కులను వెనక్కి తీసుకుని వేదం కూడా తిరుగుముఖం పట్టిందో అలాంటి పరమాత్మని వర్ణించిన 1000 పాసురాలు. ఇవయం ఓర్పత్తెర్కుం పెరుంపుగల్ ఆయిరత్తులు. అది మూడోదండి, మూడో ఎరుకుం అనేటువంటి దాన్ని. ఇంకా 4వ పాదంలో ఆయిరత్తులం ఇప్పత్తు కుత్తగదియాన పెరుంపగలే ఉడైతు. ఈ 10 పాసురాలు சொன்னால் విరోధమిదు అనేటువంటి ఈ 10 పాసురాలు. అదావది ఆత్మావినుడయ్య స్వరూపత్తుకు అనురూపమాగా, స్వరూపానికి అనురూపం అనే మాట ఎక్కడొచ్చినా శేషత్వము పారతంత్ర్యము, ఆ 2 పదాలు. స్వరూపానురూపము అనగానే ఠక్కుమని చెప్పే సమాధానము శేషత్వము పారతంత్రము. పిరరై కవి పాడాదే కొళ్ళంగోళెన్నం, ఇతరులను పాడకుండా స్వరూప ప్రాప్తమాన తనకి తగినటువంటి విషయత్తై భగవంతుడి విషయంలో కవి పాడువారు గోళెన్నం సొన్న ఏత్తం ఎల్లాం తగుంబడి ఇరుక్కుమా ఎత్తు. అందువల్ల ఎవరికి చెప్తున్నారండి మీరు ఈ విషయం అంటే జన్మ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నారు. నిత్య సూర్యులకి చెప్పవలసినటువంటి అవసరము లేదు. వాళ్ళు ఎలాగూ తెలుసుకున్నారు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇవేమీ చెప్పక్కర్లేదు. ఎల్లై జన్మమే, ఎవరికైతే జన్మ ఉందో వాళ్ళకి చెప్పాలి. నిత్య సూర్యుಗಳై பிறரை కవిపాడాది కొళ్ళంగోడియన్ను కర్పిక వేండుగరదిల్లయ్యరే. నిత్య సూర్యులను పిలిచి ఇదిగో చూడండి, ఇతరుల మీద కవిత్వం చెప్పకండి అని చెప్పాల్సిన అవసరము లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ పని చెయ్యట్లేదు కాబట్టి. పిరక్కై సుట్టియిరే పిరరై కవిపాడ వేండుగిరదు. ఈ జన్మ కలిగిన వాళ్ళకే ఈ ఉపదేశాన్ని చెయ్యాలి. ఎందువల్లంటే కష్టాల్లో ఉన్న బయట ఉన్నవాడిని ఒరే పైకి రారా పైకి రారా అనక్కర్లేదు. గోతులో పడిపోయిన వాడిని పైకి రారా అని చేయొద్దని ఇవ్వాలి అని. అలాగా వాళ్ళు ఆల్రెడీ పరమపదంలో ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళకి మనం చెప్పక్కర్లేదండి. ఈ సంసార బంధంలో ఇరుక్కుపోయినటువంటి వాళ్ళకి చెప్పాలి. పిరరై కవిపాడాదే కొళ్ళం గోడెన్నో కర్పిక్క వేండుంబడియాన, వీళ్ళకి చెప్పాలి. ఇతరుల గురించి కవిత్వం చెప్పకండి. తన్నియ జన్మతిలే అన్వయ్యార్గల్. నీచ జన్మ, తక్కువైనటువంటి జన్మ అంటే ఇతరులను స్తుతించేటువంటి జన్మ, దీన్ని పోగొట్టుకునే ప్రయత్నం చెయ్యండి అని చెప్పి అద్భుతమైనటువంటి మొత్తం తిరువాయిమలిలోనే ఇతరులని స్తుతించకండి, భగవంతుణ్ణే స్తుతించండి అని పరోపదేశం చేసిన అత్యద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమలి అండి సొన్నాల్ విరోధం అనేటువంటి ఈ తిరువాయి. ஏற்கும் பெரும்புகள் வானவரீசன் கண்ணந்தனத்து ஏற்கும் பெரும்புகள் வன்குருவூர் செடுகோபன் சொல் ஏற்கும் பெரும்புகள் 1000 இவையும் ஓர் 10 ஏற்கும் பெரும்புகள் சொல்ல వల్లార్కు ఇల్లై జన్మమే. ఇలా మనం 10 పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి అజగీయ వాదికేశర అజగీయ మనవాళ జీయర్ సమర్పించినటువంటిది. అన్యస్తవేన విషయాన్ అధిగంతుమిచ్చోన్ ఆలోక్య విస్మృత జన వ్యసనో దయాళు తస్మాన్ నివార్య మనుజాన్ విఫలస్య శౌర్యే అన్యేష్వనర్హకరణం నవమే స్వమాఖ్యత్. ఈ 9వ 10లో మనకి అనుగ్రహించారు. ఏమని? అన్యస్తమైన విషయాన్ని అధిగంతుం ఇచ్చోన్, ఇతరులందరినీ పొగిడి ఏవో కోరికలు పొందాలి. ఇచ్చోన్ కోరిక కలిగినటువంటి మనుజాన్, మనుషులను చూసి
దయాళు నమ్మాళ్ళవార్లకి పాపం దయ కలిగి అది విస్మృత నిజ వ్యసన. ఇది మనవాళ్ళ అజగీయ మనవాళ్ళ జీయర్ ప్రయోగంలో గొప్పతనం. వాళ్ళని చూసేటప్పటికి ఆయన దుఃఖం ఆయన మర్చిపోయారు. అయ్యయ్యో వీళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారే అని వాళ్ళ దుఃఖాన్ని చూడటం వల్ల దుఃఖం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయనకి. సహా ఆశట కోపమని తస్మాన్ నివార్య, ఇతరులని స్తోత్రం చేయడం నుంచి బయటకి లాగి, వద్దురా వాళ్ళందరినీ పొగడకండర్రా అని నివారించి, విఫలహ ఫలించలేదు. ఈయన ఇట్లాగిన కొద్దీ వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతున్నారు. అదే మాకు జీవితం, అదే మాకు జీవితం అంటూ. అప్పుడు స్వం కరణం శౌర్యే అన్యేషు అనర్హం. ఉండే బాబు, నా వాక్కునైనా నేను భగవద్ విషయ పరంగా ఉపయోగించుకుంటాను అని ఆ కియత్ సాధించారు, అనుగ్రహించారు అనేటువంటిది చెప్పారు. ఇంకా రెండవది ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళి వేదాంత దేశకులు అనుగ్రహించినది. ఇది ఏదో సిలబస్ పూర్తి చేసుకున్నట్టు చెప్పుకుంటున్నామేమో అనుకునే వాళ్ళం మొదట్లో, కానీ అలా కాదండి. పాసురాలు ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారో అంతకంటే శ్రద్ధగా ఈ మునిత్రయం అనుగ్రహించినటువంటి దీనిని కూడా విని దీన్ని ఉపన్యాస విషయంలోకి మార్చుకుంటున్నారే, అది చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందువల్ల ప్రతిదాన్ని మనం యథాశక్తి చెప్పుకునే ముందుకు పోదాం. సొన్నాల్ విరోధం ద్రవిడం రమ్యస్థానాది యోగాత్. నెంబర్ 1 వేసుకోండి. అమిత విభవతః. నెంబర్ 2 సత్పద ప్రాపకత్వాత్. నెంబర్ 3 సమ్యక్ సాయుజ్య దానాత్. 4 అనఘ వితరణాత్. 5 సర్వశేషిత్వ చిహ్నాత్. 6 ప్రఖ్యాతాఖ్యా సహస్రై. 7 అవతరణ రసైః. 8 ముక్తి ముక్త్యాభిముఖ్యా. 9 త్రైలోక్యోత్పాదనాచ్చ. 10 స్తుతి విషయతనం వ్యాహరన్ నిందితాన్యః. ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారు, ఆనందం కలిగిందంటే. ఇంతకు ముందు 10లో మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి ప్రింట్లో పడలేదండి అని, మనకు కూడా లేదండి అనుకోగానే వెంటనే మనకి మంజుల గారు ఆ పార్ట్ని తీసి పెట్టేశారు. ఇదిగో మీరు కాపీ చేసుకోండి అన్నట్లుగా. అంత ఆ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ తోటి అంత జాగ్రత్తగా. ఇందాక తిరువాయిమజనొత్తందాది అన్నారు మన రామకృష్ణ గారు, వెంటనే దాన్ని ఎలా మీకు చేర్చాలా, పీడిఎఫ్ లా లేకపోతే నిత్యానుసంధానంలోగా, లేకపోతే ఇది ఏంటంటే దీని యందు ఉన్నటువంటి శ్రద్ధకి నిదర్శనం. మనతో పాటు 10 మంది నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఒక తహతహ అన్నమాట. దీన్ని మనం చెప్పుకుందాం. రమ్యస్థానాది యోగ్యాత్ అంటే మొదటి పాసురం అని చెప్పుకున్నాం కదండి. సొన్నాల్ విరోధమిదు ஆகிலம் சொல்லுவன் கேட்மினோ என்னாவில் கவி யான் ஒருவர்க்கும் கொடுக்கிலேன் தென்னா தென்னா என்ன வண்டுமுரல் திருவெங்கடத்து என்னானை என்னப்பன் ఎమ్మెరుమాన్ ఉళనాగవే. రమణీయ వెంకటాద్రి యందు వెంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామిని స్తుతించడము అనే వైభవాన్ని మొదటి పాసురంలో మనకి చెప్పారు. అమిత విభవతః రెండవది అంటే ఇతరులను కీర్తించను అండం. ఉళనాగవే ఎన్ని தன்னை ஒன்னாகத்தன் செல்வத்தை வளனாமதிக்கும் எம்மானிடத்தை கவி பாடி என் புலனார்கஜின் சோல் கண்ணன் குறுங்குடிமை மையே உடனாய எந்தையை எந்தை పెమ్మానై ఒలియవే. అయిపోయింది. మూడవది సత్పద ప్రాపకత్వాత్ అచిరాది మార్గాన్ని చేర్చడము అనేటువంటిది. ఒలివి ఒன்று ఇల్లాద பல்ஊழிதோரோழி நிலாவா ஓம் வழியை தரும் நங்கள் வானவரீசனை நிற்கப் போய் கழியமிக நல்ல வான் கவி கொண்டு புலவீர்கள் இழிய கருதி ஓர் மானிடம் பாடல்
ఎన్నావదే. తర్వాత నాలుగవది సమ్యక్ చక్కగా సాయుధ్యదానాత్, పరమ సామ్యాన్ని ఇవ్వడము, అది బహుమతిగా ఇస్తాటండి, సామ్యాపత్తిని ఇస్తాడు. ఎన్నావదు ఎత్తనై నాళెక్కు పోదం புலவீர்கள் மன்னா மனுஷரை பாடி படைக்கும் பெரும் பொருள் மின்னார் மணிமுடி விண்ணவர் தாதையை பாடினால் தன்னாகவே கொண்டு சென்மம் செய்யாமையும் கொள்ளுமே. తర్వాత ఐదోది అనఘ వితరణాత్. అనఘ వితరణము అంటే ఏది కోరితే అది ఇవ్వడం. అది ఐదవది కొళ్ళుం పయనెల్లై, చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం. కుప్పని కెలికినట్లుగా ఉంటున్నట్టు ఇతరులలో దోషాలు పైకి తెచ్చే గుణకీర్తన చెయ్యకండి అని. కొళ్ళుం పయనెల్లై కుప్పై కిళర్తన్న సెల్వத்தை வள்ளல் புகழந்துனும் வாய்மை இழக்கும் புலவீர்கள் கொள்ள குறைவிலன் வேண்டித்தெல்லாம் தரும் சோதில் என் வள்ளல் మణివண்ணన్ తన్నై కవి సొల్లవమ్మినో. తర్వాత ఆరోది సర్వశేషిత్వ చిహ్నాత్, మీరు శ్రమపడి బతకండి గాని యాచించి బతకకండి. అద్భుతమైన సందేశం. మమ్మిన్ పులవీర్ మెయ్ వరుత్తిక్కై செய்து వీమినో, వరుత్తిక్కై செய்து, శ్రమపడి బతకండి. இம்மண்ணுலகில் செல்வர் எப்போது இல்லை நோக்கினோம் நும்மின் கவி கொண்டு நும் எட்டா தெய்வம் எத்தினார் செம்మిన్ సుడర్మిడియన్ తిరుమాలుకు చేరుమే. నువ్వు ఎంత చేసినా అది అంతర్గతుడైనటువంటి అంతర్యామి అయినటువంటి పరమాత్మ స్తోత్రంగానే మారుతుంది. ప్రఖ్యాతాఖ్యా సహస్రై, ఏడవ పాయింట్, ఏడవ పాసురం. சேரும் கொடை புகழ் எல்லை இலானை ஓர் 1000 பேர் உடைய பிரானை எல்லார் மத்துயான் கிளேன் மாரியனைய கை மால்வரை ஒக்கும் தென்தோள் என்று பாரில் ஓர் பற்றையை பச்சை பசும் பொய்கள் பேசவே. తర్వాత ఎనిమిదవది అవతరణ రసై, అవతారాల యందు ఉండేటువంటి ఒక అద్భుత భావ అనుగ్రహం అన్నమాట. అంటే నా నోరు అంగీకరించదండి అంటే ముడియానేని మనం ఒకసారి రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నామే. వేయిన్మలి పురై తోళి పెన్నై కుమనాళనై ஆய பெரும் புகழ் எல்லா இலாதன பாடிப்போய் காயம் கழித்து அவன் தாளினை கீழ் புகும் காதலன் மாய மனுஷரை என் சொல்ல வல்லேன் என் வாய் கொண்டே నా వాక్కుతోటి అది నా మాట వినడం లేదు కాబట్టి నేను లోకులని పొగడను అనేటువంటిది. భుక్తి ముత్యాభి ముఖ్యై. తొమ్మిదవది వాయికొండు మానిడం పాడవంద కవియే నల్లేన్ ஆய்கொண்டு சீர்வள்ளல்லாகி பிரான் எனக்கேவுடன் சாய்கொண்ட எம்மையும் சாதித்து வானவர் நாட்டையும் நீ కండుకొள் என்று వీడుం తరుం నిండ్రు ఇదిగోరా ఆస్తి నీకు అప్పగిస్తున్నాను అని మోక్షాన్ని కూడా మనకి ఇచ్చేసేటువంటి స్వామి. త్రైలోక్యోత్పాదనాచాపది నిన్ను పలనాள் வைக்கும் இவ்வுடல் நீங்கி போய் சென்றாகிலம் கண்டு சென்மங்கழிப்பான் எண்ணி ஒன்னி உலகம் படைத்தான் கவியாய் நேர்க்கு என்னும் நினை மற்றொருவர் கவியேற்குமே. స్తుతి విషయతను వ్యాహరన్ 11. ஏற்கும் பெரும்புகள் வானவரீசன் கண்ணன் தனக்கு ஏற்கும் பெரும்புகள் வன்குருகூர் செடகோபன் சொல் ஏற்கும் பெரும்புகள் 1000 இவையும் ஓர் 10 ஏற்கும் பெரும்புகள் சொல்ல వల్లార్కు இல்லை జన్మమే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొழிని మనం ఈ 10 పాసురాలని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు తిరువాయిమొഴి 106. ఇందాక మంత్రి ప్రగడ వారేమో అడిగారు ఏంటండి దీని ప్రత్యేకత అని. ఇది మొట్టమొదటి వైభవం మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు మనకి అనుగ్రహించినటువంటి అత్యద్భుత దివ్య ప్రబంధం. దీని యొక్క
గొప్పతనాల్లో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది తిరుక్కార్తిలో కూడా దీనిని అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా గొప్ప విషయము అనేటువంటిది. మూడవది 10 పాసురాల సారాన్ని ఒక్క పాసురంలో చెప్పేశారు. ఇది ఒకటి చదివితే 10 చదివినట్లుగా అవుతుంది. నాలుగవది ఏ పదంతో 10ని ప్రారంభించారో ఆ సొన్నాల్ విరోధమిదు అని సొన్నాలను మొదలు పెడితే ఇక్కడ పాసురం కూడా సొన్నాలని మొదలవుతుంది. మనకి ఇది నోటికి వచ్చేస్తే రామకృష్ణ గారి ప్రయత్నం అత్యద్భుతంగా ఉంది. ఎందువల్లంటే పరీక్ష పాస్ అయ్యే వాళ్ళు 35 మార్కులకి పాస్ అయిపోతే చాలు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. కాదండి కాస్త 50-60 తెచ్చుకోవాలి అనేవాళ్ళు ఉంటారు. 100% రావాల్సిందే నాకు అనేటువంటి వాళ్ళు కంఠస్థాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఇందులో ఈ అగ్రస్థానంలో నిలిచినటువంటి వాళ్ళ కోసం ఎలాగో మీకు చదివితే ఇంత తొందరగా వచ్చేస్తోంది, అదే తిరువాయిమడి నొత్తందారి దివ్య ప్రబంధాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నారు అంటే అది అన్ని కాలాలలోనూ కూడా నిత్యం సహస్రనామం చదువుకున్నట్టు చదివేశారంటే ఒక తిరువాయిమడి నొత్తందారి చదివితే తిరువాయిమడి మొత్తాన్ని చదివినట్టు అయిపోతుంది. ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయి. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం. ఆ పాసరం చూడండి. సొన్నావిల్ వాళ్పులవీర్ సోరు కూరైకాగ மன்னாத மானிடரை வாஷ்டுதலால் என்னாவும் ఎన్నుడనే మాధవనై ఏత్తుమెను. ఎనుం ఉంది, ఎన్నుం అని కూడా కొన్ని గ్రంథాల్లో ఉంది. నా ఒత్తు కూడా కురుగోర్ మన్నరుళాల్ మారుం సెన్మం సొన్నావిల్ సొన్నావిల్ సొల్లునావిల్ భగవతత్వాన్ని గురించి చెప్పేటువంటి నాలుకతో వాజ్ జీవించాలనుకునే కులవీరుగాళ్ళు ఇందులో 4-5 సార్లు వచ్చింది. ఓ కవులారా, కవులారా, పండితులారా, జ్ఞానవంతులారా అనే అర్థం అన్నమాట. సోరు కూరైకాగా అన్నం కోసం, అంటే బ్రతికి బట్ట కట్టడం కోసమని మన్నాదమానడరై వాష్టుదలాల్ ఈ అస్థిరులైన క్షుద్రులైన మనుషులని స్తుతించడం వల్ల ఎన్నాభం మీకు ఏం లాభం కలుగుతుంది. ఎన్నుడనే నాతో కలిసి మాధవనై ఎత్తుం ఎన్నం మాధవుణ్ణి స్తోత్రం చేయండి అని చెప్పుతున్న కురుగాపురికి నిర్వాహకులైన ఆళ్వార్ల యొక్క అరుళాల్ కృపచేత జన్మం కలియం జన్మం మారుం మారుం అని కూడా రాసుకోవాలి. అక్కడ పాసరంలో పదం మారుం. జన్మము పోతుంది అంటే ఏంటి? మొత్తం సారాంశంగా ఏమని చెప్పారు ఇక్కడ? భగవత్ స్తోత్ర అర్హమైనది మన నాలుక. ఇది భగవంతుడికి చెందినదని తెలిసి కూడా అతి నీచులైన మనుష్యులను స్తుతించి ఈ లోకంలో బ్రతకాలి అని అనుకోకండి. అందులో ముఖ్యంగా కవులారా, మీకున్న కవితా శక్తిని ఉపయోగించి అవతల ఏ విశేషజ్ఞత లేని క్షుద్ర మానవుల విషయంలో ఎందుకండి అన్నవస్త్రాదులు కోరా ఇలాంటి మనుషులను స్తుతిస్తున్నారు? మీకేం లాభం కలుగుతుందండి? దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం దొరకదు. కాబట్టి నాతో కలవండి. ఈ వాగింద్రియం మనకింది ఇచ్చినందుకు సార్థకం చేసుకోండి. పరమప్రాప్యమైనటువంటి భగవత్ స్వరూపాన్ని కీర్తించడానికి మీ నాలుకనే ఉపయోగించండి అని ఇతర స్తుతుల నుంచి మళ్ళించి పరమాత్మ యొక్క నిరవధిక కృపకి పాత్రులని చెయ్యాలి అనేటువంటి ఆళ్వార్లు రచించిన ఈ 10 పాసురాలనే గనక మనం చదువుకుంటే శబ్దం అంటే చాలు, వింటే చాలు సంసార బంధం సవాసనగా నశిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా మనకి అద్భుతమైనటువంటి దాంట్లో మనకి ఉపదేశించారు. ఈ 10 ముఖ్యంగా మన లౌకికమైనటువంటి ప్రవృత్తికి కూడా ఒక అద్భుత సందేశం. మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే ఆహా ఓహో ఇంద్రుడు చంద్రుడు అంటూ లోకం గడుపుకుంటూ ఉంటాం. అలాంటి పని చేయకండి. నాలుకను భగవద్ అర్పితం చేయండి. కాయ కష్టం చేసి బ్రతకండి కానీ బిచ్చమెత్తి బ్రతకకండి. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సందేశం. యాచన
అడగడం అనేటువంటిది భయంకరమైనటువంటిది. ఇతరులని డబ్బు కోసం అడగకండి, భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించండి అని అద్భుతమైన ఒక తిరువాయుమొഴി దివ్య ప్రబంధాన్ని మనకు అనుగ్రహించినటువంటి మాళ్వార్లు వారిని హృదయ పలకాల్లో నిలుపుకున్నటువంటి అటు ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి గాని, ఇటు తాత్పర్య రత్నావళి గాని, ఇటు తిరువాయుమొഴി నూత్తందాది గాని మూడుకు మూడే చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని ప్రతిపాదించేటువంటి దివ్య ప్రబంధాలు. అందులో ఇవాళ అతను చేసినటువంటి ఆ తిరువాయుమొഴి నూత్తందాది నేర్చుకోవాలి అనేది నిజంగా చాలా అభినందనీయమైన విషయమే. ఎందువల్లంటే పదేశ పాసురాలు కంఠస్థం చేయగలిగినటువంటి మీకు వారంకి ఒక పాసురం రావడం కష్టం కాదు. అందువల్ల తిరువాయుమొഴి మన కాలక్షేపం అయ్యేసరికి మీకు చక్కగా ఇది సేవాకాలానికి తిరువాయుమొഴి నూత్తందాది వచ్చేస్తుంది. సర్వకాలాలలోనూ చదువుకోవచ్చు. ఒక్కదాన్ని శ్రీరామ రామ రామేతి అంటే సహస్రనామం పూర్తయినట్లుగా తిరువాయుమొഴి నూత్తందాదిని చదివితే తిరువాయుమొഴి 1102 పాసురాలని చదువుకున్నటువంటి పుణ్యం లభిస్తుంది అనేటువంటిది. దానికి యజ్ఞే కృతే ఏదైనా సిద్ధ్యతి కోత్ర దోష. మన ప్రయత్నం మనం చెయ్యాలి. అందరం పరిగెత్తలేకపోవచ్చు, అందరికీ అలాగా కంఠస్థం రాకపోవచ్చు. అందులో ఫస్ట్ నేను. కానీ రాకపోయినా అనర్గళంగా చూసి చదవడం వస్తుంది. చదవగా దాని యందు కొన్ని పదాల మీద పట్టు వస్తుంది. చిన్న చిన్న అర్థాలు తెలుస్తాయి. మనం మనవాళ్ళ మహాముళ్ళకి అందించినటువంటి ఒక కృతజ్ఞతాంజలి అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నాన్ని చక్కగా కొనసాగించవలసినదిగా కోరుతూ దేవేశం కోలనాదం తతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేంద్ర సింధం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృదిని దదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேன முதலி சட்டநாதமணி சீரைய கொண்டார் மணக்காலம் சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாவிராசர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர் கம்புடையனம் வெள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாமர் இவர் அருளாளர் திருவழியுன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్యదాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీపత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం. வாழு திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிரகாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనూభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం గుడేవల్లుమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.